नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव। ज्ञान विज्ञान आध्यात्मिकतार समाहार आम कार्यक्रम मीमांसा को आपण मन को स्वागत करछि मु देवस्मिता। केतक व्यक्ति एमती थांती से इच्छा करथांती जहाँ से जीवन रे पाइबा को इच्छा करथांती से पाइबा उचित। समस्त सबू अनुकूल परिस्थिति से कि सृष्टि हेबा दरकार, समस्ते तांको प्रति सदय हेबा दरकार बा सेमानकर कथा को मानिबा उचित। सर्वोपरि सेमानकर मतामत मंतव्य को समस्त ग्रहण करी तदनुसार कार्य करबा उचित। किंतु जदि एपरि हेई न थाए तेबे सेमाने दुखरे भांगी पड़थांती बा सेमानक मानसिक अस्थिरता देखा जाय थाए। ए प्रकार कारण कोन? क्रोध यार मुख्य कारण कि ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सहित अछंती रेकी मिशन प्रतिष्ठाता और विज्ञानी गुरु श्री संत महोदय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव आम गत अध्याय आलोचना करथिले कामना संपर्क में आम किपरि भाबे कामना रहित जीवन को जी पारि परबा। सेपरि भाबे क्रोध मध्य अछि जहाँ मनुष्य को अत्यंत भाबे विचार शून्य कर दे थाए। यार कारण कौन? एमती अनेक कारण अछि जहाँ आमको गोटे साधारण जीवन यापन करिबा पाई अनेक प्रतिबंध सृष्टि करिथांती। एमती कहले जे मनुष्य श्रेष्ठ जीव एवं निजर श्रेष्ठत्व को बजाई रखिया पाई हेले से चेतन सत्तार अधीन हवा दरकार बा कॉन्शियसनेस। यदि चेतन सत्ता नहीं ताले से दुख भोग करियो मानसिक एवं शारीरिक स्तर उभय स्तर तो से स्थिरता पाई बा से चेतन सत्ता को पहुँचा पाई आम उपायर कथा चर्चा करते किंतु से उपाय को निजर करिया पाई एमिति अनेक गुड़िए उपादान अच्छी जहाँ हमको पथभ्रष्ट करई थाए। से पर्याय क्रम आम चर्चा करुले जे कामनार कथा एवं से पर्याय आसुची क्रोधर कथा बा रागर कथा। तो आम कामनार कथा जो चर्चा करुले जे कामनार विनाश करिवार जो सरल सूत्र कथा कहले जे केवल आम श्वासक्रियार कथा कहले किंतु ता सहित आहुरी मध्य उपाय अवलंबन करिवा उचित अच्छी जमी आम आमर दर्शन सनातन दर्शन कहूँ जे केतबेले आम वस्तु प्रति आमर आग्रह सृष्टि हुए ना जितेबाला आम अज्ञानी हो जाऊ बा आम जानी पारुने जे कौ पदार्थर आवश्यकता अच्छी बा मोर जीवन शैली जा से जीवन शैली पाई से पदार्थर आवश्यकता अच्छी कि नाही, वर्तमान से पदार्थर आवश्यकता अच्छी ना नाही एवं से पदार्थ केते दूर मो जीवन पाई उपयोगी। तो ये सब को विचार करिया पाई आम भितर ज्ञानर आवश्यकता अच्छी। यदि ज्ञान आमर सठिक आम कहीं पदार्थ खोजुचे ना आम भितर गोटे कामना इते दूर सृष्टि होची जहाँ हमको अज्ञानी कर दउची। जिते आम प्रायतः देखुचे जिते बाह्य पदार्थ प्रति आम भितर गोटे स्पृहा आसे आम से ज्ञानांध हो जाऊ बा आमर अंधत्व सृष्टि हुए आम ज्ञानर पर्दा ज्ञान उपर गोटे पर्दा पड़ जाए। तेणु ज्ञानर आवश्यकता निहाती अच्छी गोटे पदार्थ चयन करने। तो से ज्ञान केमिति प्राप्ति हम जहाँ आम कहले जो कामनार वशीभूत होचे आम अंध हो जाऊे जहाँ को आम कहे कामांध से आमको से पदार्थर आवश्यकता अच्छी। तेणु प्रथम सूत्र भूल ठीक विचार ज्ञान आम एकाकी आमर लक्ष्य गोटे हो जाऊे केवल से पदार्थर प्राप्ति जो आम भितर से पदार्थ प्राप्तिर जो तीव्रता ता आम भितर अशांति सृष्टि करे। तो प्रथम कहले जे बाह्य जागतिक संपर्क को छिन्न करने आम श्वासक्रिया को स्वाभाविक करवा। द्वितीय कथा आसूची जे ज्ञानर आवश्यकता अच्छी। तो ज्ञान केमती प्राप्ति करवा? तो बहुत समय आम भावु जे पाठ पढ़ले आमको ज्ञान हम, पाठ पढ़ले बुद्धि हम। तो ज्ञानर आवश्यकता अच्छी। तो ज्ञान केमिति हम? आम शास्त्र बड़ सरल भाव में कहला जह स्थित सह प्रज्ञ जी किए ज्ञानी ना जे स्थिर। तो आम केमिति स्थिर करवा जे आम जोगी नुहे साधु नुहे सन्त नुहे आम गोटे कौटी जाए समाधिस्थ हो से कथा कहगला ना स्थिरतार कथा। जे स्थिर कौन करवा आमर जो कर्मेन्द्रिय गुड़िक अच्छी ताकू किछि समय कर्म रहित करदवा। जदि आम हाथ गोड़ आखि कान नाक पाटी सबको कर्म रहित करदेबू बा नीरव रे किछि समय बसीजु ताहले आम भितर ज्ञान उदय हम। जदि प्रज्ञा उदय होउची ज्ञान उदय होउची सेतबेले वस्तुर हानि लाभ कथा आम जानी परिबा एवं सुविचार करि परिबा।
ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କାମନାକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବା ବା ଆମର ଚେତନ ସତ୍ତା ଆମ ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ, ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରିବ। ତ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ତାକୁ ପାସୋରି ଯାଉଛେ ବୋଲି ଆମ ଜୀବନ ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତର ହେଉଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଘେର ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ। ଆମ ଭିତରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ଆମେ ସରଳ ସୂତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ। ଯେ ଛୋଟିଆ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ କାମନା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧୀ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କେବେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନେ। ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀ ଗୋଟେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନୂତନ ଭାବରେ କିଣିକି ଆଣୁଛି ତ ଆମ ଭିତରେ ସେ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଉ ନଥାଉ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ପୃହା ଆସୁଛି ଯେ ସେ ପଦାର୍ଥକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖୁଛେ। ଗୁରୁଜୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଧୀ ଶକ୍ତି କମି କମି ଯାଉଛି ବା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଉନେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବେ ବିଚାରିବା ପାଇଁ କି ଯେ ଆମକୁ ଏ ପଦାର୍ଥର ଉପଯୋଗ ଅଛି କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବା ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ରହୁଛି ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀକି ଦେଖି ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ବା ନୂତନ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁ ଆଡ଼ୁ ଶୁଣୁଛେ, ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆବିଷ୍କାର ଯେତେ ହେଉଛି ସେତିକି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ନା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରୁ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ହଟେଇ ନେଇ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଜାଗତିକ ପଦାର୍ଥ, ବାହ୍ୟ ଜାଗତିକ କଥା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ନିୟମ ଯେ କାମନାର ବିନାଶ କେମିତି ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ କାମନାର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମର୍ପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେ ସମର୍ପଣ କ'ଣ, ଇଏ ପୁଣି ସାଧନାର ବଡ଼ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଆମେ କେମିତି ସମର୍ପିତ ହେବା, ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଶୁଣା କଥାକୁ ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କରିକି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କରୁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦମନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାକୁ କେମିତି ଦମନ କରିବା ନା ଆମ ଭିତରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆଣିବା ଦରକାର। ସମର୍ପଣ ଭାବ କେମିତି ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସିବ, ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସିବ, ନିଜ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସିବ, ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ହେବ। କ'ଣ ନା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ପିପଲ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଆଜ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍। ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଭାବିବ ଏହା ହିଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ଗୋଟେ ସରଳ ସୂତ୍ର। ଆମେ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ବା ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ କୌଣସି ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ଖୁସି ହେଇପାରିବା। ତ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବିଷୟ ଶୁଣି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଦେବ ବା ଆମେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତେଣୁ ସେ କାମନାରୁ ରହିତ କେମିତି ହେବ ନା ଯାହା ଅଛି ସେତିକିରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି କରି ରଖିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ସମର୍ପଣର କଥା। ଯଦି ତିନିଟି ଉପାୟକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କାମନା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଶାରୀରିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆମେ ଉପାୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କେମିତି ଚେତନ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅବଚେତନ ମନରୁ କେମିତି ଚେତନ ମନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ତାପରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯଦି ଚେତନା ଆମଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଏବଂ ଆମେ ଅବଚେତନ ମନ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ, ଚେତନ ମନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେ, ତାହେଲେ ଚେତନ ମନକୁ ଉନ୍ନତି କେମିତି କରିବା। ତ
ତେଣୁ ଚେତନ ମନ ବା କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ବା ଚେତନ ମନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଚେତନ ମନର ଅଧୀନରେ ଆମେ ଯଦି ରହିପାରିବା ତ ଚେତନ ମନ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନରେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ। ତ କାମନା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ବା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା, ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା, ସେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆମ ଚେତନ ମନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ କାମନାଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଯେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ଚେତନ ମନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ରହିବା। ଅତି ଭୌତିକ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ଡିଭିନିଟି, ସେ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଥିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ମଣିଷର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ଯେ କେବଳ କାମନା ନୁହେଁ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଯାହା ଆମକୁ ଚେତନ ମନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଆଳସ୍ୟତା, ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆମକୁ ଦୂରେଇକି ରଖେ ଅବଚେତନ ଚେତନ ମନଠୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇକି ରଖେ। ଯେ କ୍ରୋଧ କେତେବେଳେ ଆସେ ବା କ୍ରୋଧ କ'ଣ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ। କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଅନ୍ଧ ହେବାର କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ତା ପାଖକୁ ଜାଣି ସେ କ'ଣ କରିଦେବ। ତ କ୍ରୋଧ କେତେବେଳେ ଆସେ ବା କ୍ରୋଧ କ'ଣ, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ଭିତରକୁ କ୍ରୋଧ ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଘଟଣାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି କେଉଁଠି ନା ଇଫ୍ ୟୁ ଲିଡ୍ ଏ ଅନସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଲାଇଫ୍, ଯେତେବେଳେ ତମ ମନ ଭିତରେ ବା ତମ ଭିତରେ ତମ ନିଜ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସିନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ କିଛି କାମ ହେଇନି ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସେ। ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଜଣ ଧିକ୍କାର ଦିଅନ୍ତି, ଏ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମୋ ଜୀବନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କଟିଗଲା, କି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିକି ମୋ ଜୀବନ କଷ୍ଟରେ କଟିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମନୋଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ତ ଯେଉଁଠି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବା ଆମେ କହୁ ଯେ କ୍ରୋଧର ଦୁଇଟି କାରଣ, ଗୋଟେ କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହେଁ ବା ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛେ ସେ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁନି ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ତା ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦିଏ ବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆୱାର ନ୍ୟୁରୋ ସିଷ୍ଟମ୍। ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ଆମ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରାଗ ଆସେ ବା କ୍ରୋଧ ଆସେ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବା କ୍ରୋଧ ଯଦି ଆମେ ଦମନ ନ କରିଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଚେତନ ସତ୍ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ ବା ଆମର ଯେଉଁ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ଆମେ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ କ୍ରୋଧ ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆଙ୍ଗରନେସ୍, ଯାହା ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଯେ ଆଙ୍ଗରନେସ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଯାହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦିଏ ବା ଆମେ ରାଗୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଚ୍ୟର ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ରହିଲେ ସେ କହିଲେ ନା, କେବଳ ଯେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ କ୍ରୋଧ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ଚେତନ ମନକୁ ଏମିତି କବଳିତ କରିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବା କ୍ରୋଧ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି କ୍ରୋଧ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇକି ଅଛି, ନା କେବଳ ଆମକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିବ, ଆମ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ଆମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ।
we never feel the presence of the divine. गुरुजी आम क्रोध कहीं आसे बोली आलोचना करते तेबे एमती थाए जे जन जन को बहुत क्रोध से माने अत्यधिक क्रोधी हो जाती एवं से कहीं सेमती होता है जे जन माने क्रोध रे अंध हो जाता कौन भी कर दियंती सेति पुणी गोटे आउ गोटे शब्द जोड़ी होउची ईगो जितबले कहा मन भितरे गोटे श्रेष्ठत्वर छापा लगी जाए आज्ञा एवं से श्रेष्ठत्व को प्रतिपादन करबा पाई से क्रोधित हुअन्ति बा क्रोध प्रकाश करती बहुत जन एमती रागिले कहती जे मु कौन करी मो जन्मरु मु रागी जे क्रोध वंशगत नुहे बा वंशरु वंश पर्यंत से व्यापी न थाए तो क्रोध कौटू आसे ना जितेबले मन भितर अहंकार आसे जितेबले मु बोली शब्द आसी जाए सेतबले क्रोध आसे कहीं ना प्रत्येक कथा जहा आम बाह्य जगत रे घटुची आमको लगे यह मते असम्मानित करुची बा मोर स्थिति को सठिक सम्मान प्रदान करू नाही सेतबले व्यक्ति क्रोधित हुए बहुत समय आम देखीचे गुरु गुरुजन माने क्रोधित हुअन्ति ए मो कथा मानिले आउ किछि जो एमते देखा जाय जे क्रोध न कले सन भाबती जे किछि काम ठीक से हबो नै तेणु क्रोध से जो कथा जे गुरु गुरुजन मानक मन भितर आसे जे मो कथा मानिले आमे भाबु कौन हाँ ठीक अच्छी से गोटे स्थान रे अछंती बोध हुए से लगिला किंतु जदि ताको तन्न तन्न करी आमे भितर को प्रवेश करू ताले ता पछर सत्य होउची जे ईगोर नुहे जे अहंकार केवल प्रतिपादन करिवा पाई केतबेले पदमर्यादा को रक्षा करिवा पाई केतबेले निजर पारिवारिक स्थिति और सम्मान को रक्षा करिवा पाई मन भितर गोटे अहंकार आसे मु जे मते काहे मानले मु गुरु गुरुजन बा मु से स्थिति रे अछि जो माने मोर अधस्तनस्थ से माने मो कथा मानिबा उचित जदि न मानले ताले क्रोध आसे तो क्रोध से जो ईगो आसीबो ता देहरे जहाँ को आमे शासन करूचे ता उपरे जतिकि सुप्रभाव न पड़िबो आमे क्रोध करिवा द्वारा आम शरीर उपरे अनेक कुप्रभाव पड़िबो कारण क्रोध जहाँ आमे कहले जे क्रोध केतबेले आसे ना स्नायु दुर्बल हेले जेतबेले आमे एमती छोटिया छोटिया कथारे क्रोध करिबु सेतबेले हमर कोन बे रक्त संचालन रे गोटे क्षिप्रता आसे जहाँ को आम कहे ब्लड प्रेशर चेंज हम तो जो उच्च रक्तचाप सृष्टि हम शरीर भितर से कौन करे अनेक गुड़िए स्नायु को क्षतिग्रस्त करे जहाँ कालक्रमे आम देखुचे जे एट्रोपी बा मस्तिष्कर शुष्कता दायी हुए मस्तिष्क अनेक गुड़िए स्नायु गुड़िक शुष्क हो जाती जदि आम क्रोधान्वित हो तेणु जो आम कहले जे क्रोध आसूची जितेबाला आम कहले जे जमती जे मु जदि रागी न थांती ताले काम है न थांता तो से समय आम कौन दायी करूँ जे मोर सुपरविजन एठी भी ईगो काम करुची जे मो सुपरविजन बिना जदि मु एमिति रागी न थांती ताले काम सठिक है न थांता सेठी कौन आवश्यक अछि जे तर्जमा करिवार आवश्यकता अछि जे प्रकृत रे जदि क्रोध पाई काम सठिक हेछि ना अन्य कौन कारण अच्छी बहुत समय आम भावु जे क्रोध करने द्वारा काम सठिक हुए ताहा मध्य सठिक नुहे कारण जड़े क्रोधान्वित ही जिते आउ जन को किसी कहे जमती आम कहले जे ईगो फैक्टर काम कले क्रोध हम ठीक सेमती जहाँ उपरे आम क्रोध करुचे ता भितर भी गोटे ईगो अच्छी अहंकार अच्छी जिते ता ईगो को हट कर से कौन कर काम व्यतिक्रम सृष्टि कर तेणु आम जो भावु जे क्रोधान्वित हवा द्वारा कार्य सफल होउची बा सुपथगामी होउची ता मध्य भाविबा भूल कारण समस्त पाखे अहंकार अच्छी बा ईगो जहाँ को आम कहचे समस्त पाखे अच्छी तो कहा ईगो को हट करी कौन सी काम सुचारू रूप से करहब नाही अनेक क्षेत्र में हार्मोनल इम्बैलेंस मध्य क्रोधर कारण है आम पुणी ये शब्द जे चिड़चिड़ा हवा एवं क्रोधित हवा बा राग करवा दुटा अलग कथा आम चिड़चिड़ा केतबेले होचे ना आम जो आश्वस्ति अनुभव न करूँ आम कह मत आज भल लगुनि से चिड़चिड़ा लगुच भल लगुनि अस्वस्तिकर स्थिति यह गोटे शारीरिक स्थिति जमती आम कहले जे गोटे हार्मोनल चेंजेस बेले जे जमती टीनेज रु यथ को जीवा समय
ଏବଂ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୟସରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୟସକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ବା ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ନୁହେଁ, ଶରୀରର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କଥା। ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ କିଏ ଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥିତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶରୀର ଯେତିକି ସୁଖ ଚାହେଁ ସେତିକି ସୁଖ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହୁଏନି ନା କେତେବେଳେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ସେତିକି ଯିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପବନର ଗତି ଶରୀର ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେ ରାଗ ବା କ୍ରୋଧ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି। ତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ୍ରୋଧ କେତେବେଳେ କରୁ, ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କହିଲେ, ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ମାନିଲା ଆମେ କ୍ରୋଧିତ ହଉ, ଗୋଟେ ଇପ୍ସିତ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି ନ କଲୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହଉ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଯେ କ୍ରୋଧ ଅଧିକା ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଠି କ୍ରୋଧ ଅଧିକା ହେଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ରୋଧ କରୁଛେ ବା ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛେ, କାହିଁକି ରାଗୁଛି ନା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍। ପୁଣି ଆସିଲା ଯେ କ୍ରୋଧର କାରଣ କ'ଣ ନା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଟି ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ସେତିକି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପାଉନି, ସେତେବେଳେ ତା ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସେ। ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଯେତେବେଳେ ଆଶା କରୁଛି ସ୍ୱାମୀଠୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ବା ତା ମନ ମୁତାବକ ବ୍ୟବହାର ନ ପାଉଛି ବା ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ନ ପାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧିତ। ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଆମେ ଅଧିକା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ। ତେଣୁ ନୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିନୁ ଆଗୁଆ ଯେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ନ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଇଗୋ ହଟ୍ କରେ, ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ରଖିବା ବି ଉଚିତ। ଯେ ଜଣଙ୍କ ମନକୁ ପଢ଼ି ସିଏ କ'ଣ କରିବ ତାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ବୋକାମି। ତ ନିଜେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମକୁ ଧୀ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ଭଗବାନ, ଯେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା। ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ବିଚାର କରି ଆମ ଅନୁସାରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ହୁଏତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୋକାମି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖୁଛେ। ତ ଉଭୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଏଠି ବି ଆସେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ସେଠି କ୍ରୋଧ ଆସେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଓଭର ପୋଜେସିଭନେସ୍। ଭଲ ପାଇବା ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ରାଧିକ ଭଲ ପାଇବା, ଯେ ଭଲ ପାଇବା ସହ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସେ। ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ନିଜେ ଭଲରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ବା ପୋଜିଟିଭନେସ୍ ଆସିଯାଏ, କାରଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଦାର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକାର ଜାହିର କରୁ ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସେ। ତେଣୁ ଓଭର ପୋଜିଟିଭ ବି କ୍ରୋଧର ଗୋଟେ କାରଣ। ତେବେ ଆମେ କ୍ରୋଧର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହାକୁ କିପରି ଭାବେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। दर्शक बंधु वर्तमान समय जाइए कार्यक्रम ये शेष करवा। आपण मैंने शुणिले क्रोधर कौन कौन सब कारण रही यार निराकरण संपर्क में आग को आलोचना करवा। ये नवा विरति ये विरति नहीं हाँ हाँ कार्यक्रम ये शेष करवा। पुणी आपण मान सहित देखा आगामी अध्याय। नमस्कार।